ਵੈਲਕਮ ਇਨ ਦੀ ਕਲਾਸ। ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਸੈਕੰਡ ਯੂਨਿਟ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਐਟ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਔਨ ਦੀ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਅ ਲੂਪ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਲੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਰੇਡੀਅਸ ਏ ਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਆਈ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਲੂਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਆਈ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿੰਨੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ, ਪੁਆਇੰਟ ਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਲੂਪ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਓ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪੀ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੀ ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਕਸ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲੂਪ ਦੇ ਕਰਕੇ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ ਏ ਬੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ, ਘੱਟ ਆਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੀ ਲੈਂਥ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਏ ਬੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਡੀ ਐਲ। ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਲਿਆ ਸੀ ਇਸ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। तो जो आप इस तरह मीट करवाने तो इन्हों की डिस्टेंस है कि एक दूजे तो कितनी डिस्टेंस के उपर लाई करते हैं, वो अपने को कितनी वैल्यू आ सी पी इज इक्वल टू आर। फिर नैक्सट जो अपने को एंगल बी सी पी जोड़े अपने को एंगल बन रहा जां आप कह सकते हैं कि ए सी पी वो वैल्यू कितनी आ 90 डिग्री, कि आप ए बी इत्थे भी लिख सकते हैं जां तुसीं इहनूं उल्टा के लिख सकते हो। तो बायट-सैवर्ट्स लॉ ने अपने की डिफाइन किया कि जो किसी भी करंट एलीमेंट ਦੇ ਕਰਕੇ मैगनैटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगी है किसी भी पॉइंट के उपर, तो वो वैल्यू अपने को कितनी सी डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल इंटू क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वेयर। नैक्सट अपने को देखो कि आई डी एल अपने को की आ जोड़ा आप इतने एलीमेंटरी पोर्शन लिया सी वो लेंथ की गल की हुई है। तो ये अपने को एक फ्रंट एलीमेंट आ, तो ये वैक्टर की डायरैक्शन के एक्ट कर रहा, जिहड़ी डायरैक्शन दे विच करंट ने फ्लो करना शुरू किया है, जिहड़ी डायरैक्शन च करंट फ्लो कर रहा है। तो आर कैप अपने को यूनिट वैक्टर है, ये किधर एक्ट करता है अलॉन्ग सी पी। तो मैगनैटिक फील्ड जी डी बी की वैल्यू आ इस करंट एलीमेंट के करके जोड़ा आप एलीमेंटरी पोर्शन लिया होया सीगा वो किहड़ी डायरैक्शन दे विच एक्ट करूगी, जिहड़ी डायरैक्शन दे विच आई डी एल क्रॉस आर कैप एक्ट करनगे। तो आप इहनूं किवें रिप्रजेंट कर देंगे फिर अलॉन्ग पी एल, क्योंकि आप एलीमेंटरी पोर्शन किया इतने अपवर्ड दे विच लिया होया सी, अपर पोर्शन च लिया होया सी, तो पी एल भी अपने को किधर एक्ट कर रहा अपर पोर्शन च। हाँ इस करके अपने को जे एलीमेंटरी पोर्शन लिया सी तो वो करके जी मैगनैटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो वैल्यू भी अपने को घट आऊगी। स्मॉल अमाउंट ऑफ मैगनैटिक फील्ड आप फाइंड की तो वो वैल्यू कितनी होगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वेयर, क्योंकि दोनों के विचकार एंगल कितना सीगा अपने को 90 डिग्री। हम क्रॉस प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट अपने को कि इक्वल होंगे ए क्रॉस बी, वो कि इक्वल आ जाता होंगे ए बी साइन थीटा। हम थीटा अपने को कितना है 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री कि इक्वल होंगे 1 दे। तो इस करके इक्वेशन कितनी होगी, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वेयर। हम आप एक होर करंट एलीमेंट इस स्मॉल एलीमेंटरी पोर्शन लैके चलांगे। पहला आप अपर पोर्शन के लिया हम आप बॉटम से ले रहे हैं वो तो ओपोजिट डायरैक्शन के इतने अपने को सीगा ए बी सी एलीमेंटरी पोर्शन, इतने आप ले रहे हैं ए डैश बी डैश सी, ये भी लेंथ अपने को कितनी आ डी एल, बट ये सिर्फ वो तो ओपोजिट डायरैक्शन के। तो जी मैगनैटिक फील्ड की वैल्यू आऊगी इस करंट एलीमेंट के करके ए डैश बी डैश के करके वो मैगनीट्यूड की वैल्यू की अपने को सेम होगी जोड़ा आप करंट एलीमेंट ए बी लैके चले सीगे अपर पोर्शन, सिर्फ डिफरेंस की आऊगा उन्होंने डायरैक्शन के, क्योंकि एक अपने को की पी एल के अलॉन्ग एक्ट कर गया, दूजा अपने को ए डैश बी डैश पोर्शन लिया सी वो करके जी मैगनैटिक फील्ड की वैल्यू आऊगी वो किधर एक्ट करूगी पी एम के अलॉन्ग। तो इस करके दोनों की मैगनैटिक फील्ड की मैगनीट्यूड की वैल्यू इक्वल आ, तो आप किमें लिखांगे मॉड ऑफ डी बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ डी बी डैश। हाँ जोड़े इस एलीमेंटरी पोर्शन के करके मैगनैटिक फील्ड की वैल्यू आ रही है उन्होंने आप दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के रिजोल्व कर सकते हैं। तो वो कंपोनेंट्स अपने को फिर किहड़े आ जाएंगे पी एक्स ते जैड जैड डैश के अलॉन्ग।
ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆ ਕਰੰਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਏ ਬੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਏ ਡੈਸ਼ ਬੀ ਡੈਸ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਇਫੈਕਟ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵਰਟੀਕਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਜ਼ੈਡ ਡੈਸ਼ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਐਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੀ ਐਲ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜ਼ੈਡ ਡੈਸ਼ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਪੀ ਐਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਵੀ ਪੀ ਜ਼ੈਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ੈਡ ਡੈਸ਼ ਇੰਨਾ ਐਕਸਿਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਬਣਿਆ? ਥੀਟਾ। ਸੇਮ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਥੀਟਾ ਬਣੂਗਾ ਤਾਂ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ? ਡੀ ਬੀ ਕਾਸ ਥੀਟਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡੀ ਬੀ ਡੈਸ਼ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਡੀ ਬੀ ਡੈਸ਼ ਕਾਸ ਥੀਟਾ, ਇੱਧਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡੀ ਬੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਡੀ ਬੀ ਕਾਸ ਥੀਟਾ। ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਪੀ ਐਕਸ, ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਊਗੀ? ਡੀ ਬੀ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ, ਡੀ ਬੀ ਡੈਸ਼ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ। ਬਟ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਇਕੁਅਲ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡੀ ਬੀ ਡੈਸ਼ ਨੂੰ ਡੀ ਬੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਆ, ਬਟ ਐਕਟ ਕਿਹਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਇਹ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮਤਲਬ ਡੀ ਬੀ ਕਾਸ ਥੀਟਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸਿਰਫ ਕਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ? ਡੀ ਬੀ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਪੀ ਐਕਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਪੀ ਐਕਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਐਂਗਲ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਫਿਰ ਓ ਪੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ? ਥੀਟਾ ਦੇ। ਫਿਰ ਓ ਪੀ ਸੀ ਡੈਸ਼, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਥੀਟਾ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਂਗਲ ਜ਼ੈਡ ਪੀ ਐਲ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ? ਥੀਟਾ। ਜ਼ੈਡ ਡੈਸ਼ ਪੀ ਐਮ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ? ਥੀਟਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਇੱਥੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸੀ ਇਸ ਕਰੰਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ, ਸਿਰਫ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਡੀ ਬੀ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸ ਥੀਟਾ ਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਪੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਲੂਪ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀ? ਸਿਰਫ ਡੀ ਬੀ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਵੈਲਿਊ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੀ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡੀ ਬੀ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਲਗਾਇਆ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਈਨ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਰਕੂਲਰ ਲੂਪ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਦਿੱਤਾ ਕਲੋਜ਼ਡ ਆ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਡੀ ਬੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ? ਮਿਊ ਨੋਟ ਅਪੋਨ 4 ਪਾਈ ਆਈ ਡੀ ਐਲ ਅਪੋਨ ਆਰ ਸਕੇਅਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲੂਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲੂਪ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿਹਦਾ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਸਰਕਮਫਰੰਸ ਦੇ। ਸਰਕਮਫਰੰਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? 2 ਪਾਈ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ? ਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਡੀ ਐਲ ਦੀ 2 ਪਾਈ ਏ। ਤਾਂ ਨੈਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ? ਮਿਊ ਨੋਟ ਅਪੋਨ 4 ਪਾਈ 2 ਪਾਈ ਆਈ ਏ ਅਪੋਨ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਇੰਟੂ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ? ਓ ਪੀ ਸੀ ਤੋਂ। ਓ ਪੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪੀ ਅਪੋਨ ਐਚ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਏ। ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਆਰ। ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? ਏ ਅਪੋਨ ਆਰ। ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਹੁਣ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਦੀ। ਬੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਿਊ ਨੋਟ ਅਪੋਨ 4 ਪਾਈ 2 ਪਾਈ ਏ ਅਪੋਨ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਇੰਟੂ ਏ ਅਪੋਨ ਆਰ। ਤਾਂ ਏ ਨੂੰ ਏ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਮਿਊ ਨੋਟ 2 ਪਾਈ ਆਈ ਏ ਸਕੁਅਰ ਅਪੋਨ 4 ਪਾਈ। ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ? ਆਰ ਕਿਊਬ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਤੋਂ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼ ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਬੀ ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਸਕੁਅਰ। ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਕਸ ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ ਏ ਸਕੁਅਰ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੋਂ ਆਰ ਦੀ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ? ਆਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰੂਟ ਆਫ ਏ ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ ਐਕਸ ਸਕੁਅਰ। ਤਾਂ ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਰ ਕਿਊਬ। ਤਾਂ ਆਰ ਕਿਊਬ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ? 3/2। ਤਾਂ ਨੈਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? ਬੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਿਊ ਨੋਟ ਅਪੋਨ 4 ਪਾਈ
2 ਪਾਈ आई ए स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर पावर कितनी है 3/2। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ n ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਵੀ n ਟਾਈਮਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ n ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲੂਪ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ ਵੈਲਿਊ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ P ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਆ ਜਾਊ। ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, x ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂਗੀ 0। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ x ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ μ0 ਅਪੋਨ 4 ਪਾਈ 2 ਪਾਈ i ਅਪੋਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਲਓਗੇ ਫਿਰ 2 ਪਾਈ i a ਸਕੁਅਰ ਅਪੋਨ a ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆ 3/2। ਤਾਂ ਨੈਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ a ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਈ ਫਿਰ μ0 ਅਪੋਨ 4 ਪਾਈ 2 ਪਾਈ i a ਸਕੁਅਰ ਅਪੋਨ, ਇੱਥੇ 2 ਆ ਇੱਕ ਇੱਧਰ 2 ਆ ਤਾਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ a ਕਿਊਬ। a ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਸਕੁਅਰ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਜੂਗੀ ਸਿਰਫ a। μ0 ਅਪੋਨ 4 ਪਾਈ 2 ਪਾਈ i ਅਪੋਨ a। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਰਕੂਲਰ ਲੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ n ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਨੇ ਤਾਂ n ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਕਿ a ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ x ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂਗੀ b = μ0 ਅਪੋਨ 4 ਪਾਈ 2 ਪਾਈ i a ਸਕੁਅਰ ਅਪੋਨ x ਕਿਊਬ। ਫਿਰ x ਕਿਊਬ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ x ਸਕੁਅਰ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ 3/2, 2 ਨਾਲ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ x ਕਿਊਬ। ਬਟ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਈ a ਸਕੁਅਰ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਏਰੀਆ ਲੂਪ ਦਾ, ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਫਿਰ ਲਿਖੋ μ0 ਅਪੋਨ 4 ਪਾਈ 2 ਪਾਈ a ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ a 2 i a ਅਪੋਨ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ x ਕਿਊਬ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ n ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ n ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਐਂਪੀਅਰਸ ਸਰਕੂਟਲ ਲਾ। ਐਂਪੀਅਰ ਸਰਕੂਟਲ ਲਾ ਨੇ ਕੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਲਾਈਨ ਇੰਟੈਗਰਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲੋਜ਼ਡ ਪਾਥ ਦੇ ਅਲੋਂਗ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਊਗੀ μ0 ਟਾਈਮਸ ਦੀ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕਲੋਜ਼ਡ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ μ0 i। ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਇੰਟੈਗਰਲ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ, ਹੁਣ ਕਲੋਜ਼ਡ ਪਾਥ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕੂਲਰ ਲੂਪ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕਲੋਜ਼ਡ ਪਾਥ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ μ0 i। ਹੁਣ ਫਸਟ ਹੈ ਆਪਾਂ ਐਂਪੀਅਰ ਸਰਕੂਟਲ ਲਾ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਕੰਡਕਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ XY ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕਰੰਟ I ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ P ਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਓਰੀਜਨ ਤੋਂ P ਤੱਕ ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀ ਆ R। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਥੰਬ ਰੂਲ ਲਗਾ ਕੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਐਕਟ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੇ ਅਲੋਂਗ। ਤੇ ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ PQ, ਉਸ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ DL। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ B ਤੇ DL ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਥੀਟਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 0। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਲਾਅ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ B.dl ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਲਾਈਨ ਇੰਟੈਗਰਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ B.dl ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ A.B = AB cos θ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰੋ B.dl cos θ, ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ B ਤੇ DL ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 0 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ B.dl cos 0, cos 0 ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ 1। ਤਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ B.dl ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ B.dl ਅਲੋਂਗ ਕਲੋਜ਼ਡ ਪਾਥ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਕੰਡਕਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਆ B = μ0 ਅਪੋਨ 4 ਪਾਈ 2i ਅਪੋਨ R। ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਲੂਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਹੀ ਆਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ B ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਕੰਡਕਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਆ μ0 ਅਪੋਨ 4 ਪਾਈ
2i/r dl ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ dl ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ dl ਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਲੂਪ ਦਾ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 2πr, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਸਰਕੂਲਰ ਲੂਪ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ r ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਹੁਣ, b.dl ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ μ0/4π 2i/r ਇੰਟੂ 2πr। ਤਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ μ0i, 4π ਆ, ਪਾਈ ਨਾਲ ਪਾਈ ਕੱਟ, 2 2 ਦਾ 4, 4 ਨਾਲ 4 ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, r ਨਾਲ r ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ μ0i ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਐਂਪੀਅਰ ਸਰਕੂਲਰ ਲਾਅ। ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਐਂਪੀਅਰ ਸਰਕੂਲਰ ਲਾਅ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਬਿਟਰਰੀ ਪਾਥ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਰ XY ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਅਲੋਂਗ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਆਰਬਿਟਰਰੀ ਪਾਥ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪੋਰਸ਼ਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ AB, ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ DL1 ਦਾ, ਇਹ ਓਰੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਂਦਾ dθ1। ਸੈਕੰਡ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਲਿਆ ਆਪਾਂ BC, ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ DL2, ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਸਬਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ dθ2। ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ CD, ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਆ DL3, ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਸਬਟੈਂਡ ਕੀਤਾ dθ3। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਐਂਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 360 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਤਾਂ 360 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਲਵਾਂਗੇ 2π, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ 180 ਡਿਗਰੀ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿ dθ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ +1 ਚ ਕਿ θ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ L/r। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਜੂਗੀ ਫਿਰ dθ1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ dL1/r1, ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਰਬਿਟਰਰੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਰਬਿਟਰਰੀ ਪਾਥ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਰੇਡੀਅਸ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਬਟ ਜੇ ਸਰਕੂਲਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਰੇਡੀਅਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਰਹੂਗੀ। ਤਾਂ dθ1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ dL1/r1, dθ2 ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ dL2/r2, dθ3 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ dL3/r3। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੋਰਸ਼ਨਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ V1 V2 ਤੇ V3, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ 3 ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ 4 5 6 ਅਪ ਟੂ n ਨੰਬਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਪਾਥ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਲੋਂਗ ਅ ਕਲੋਜ਼ਡ ਪਾਥ ਕਿਹਦੀ ਕਰਨੀ ਆ B.dl, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਨ ਇੰਟੈਗਰਲ ਆ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ B1.dl1 plus B2.dl2 plus B3.dl3। ਫਿਰ A.B ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ AB cos θ, B ਤੇ dl ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਤਾਂ θ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ 0 ਡਿਗਰੀ, cos 0 ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ 1। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ ਫਿਰ B1dl1 plus B2dl2 plus B3dl3। ਫਿਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰੋ, B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਸਟ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ B ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ μ0/4π 2i/r। ਤਾਂ ਇਹੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੰਟ ਆਪਾਂ I ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ I1 I2 ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਆ μ0/4π 2i/r1। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ B2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ μ0/4π 2i/r2। ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਾਮਨ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ μ0/4π 2i। ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬ੍ਰੈਕਟਸ dL1/r1 plus dL2/r2 plus dL3/r3। ਬਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਫਿਰ dL1/r1 ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ dθ1। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ dθ2, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 2π। ਫਿਰ 2 2 ਦਾ 4, 4 ਨਾਲ 4 ਕੱਟ, ਪਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਈ ਕੱਟ, ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ μ0i। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਫਾਰਮ ਹੋ ਗਈ ਐਂਪੀਅਰ ਦੀ, ਐਂਪੀਅਰ ਸਰਕੂਲਰ ਲਾਅ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਹੈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਡਿਊ ਟੂ ਅ ਲੌਂਗ ਫਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਵਾਇਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਇਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਸਟ੍ਰੇਟ ਕੰਡਕਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ XY, ਕਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ I, ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਡਰਾ ਕੀਤਾ, ਰੇਡੀਅਸ O, ਜਿਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ R ਆ ਤੇ ਸੈਂਟਰ O ਆ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆਪਾਂ P ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ। ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਥੰਬ ਰੂਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਲੋਂਗ ਟੇਂਜੈਂਟ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੇ ਥਿਊਰੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਲਾਈਨ ਇੰਟੈਗਰਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਅਲੋਂਗ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ B
DL। ਹੁਣ ਕਰੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ I, ਤਾਂ ਐਂਪੀਅਰ ਸਰਕੂਟਲ ਲਾਅ ਨੇ ਕੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ B ਡਾਟ DL ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਲਾਈਨ ਇੰਟੈਗਰਲ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ। ਲਾਈਨ ਇੰਟੈਗਰਲ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਅਰਾਊਂਡ ਆ ਕਲੋਜ਼ਡ ਪਾਥ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ, ਮਿਊ ਨੋਟ ਟਾਈਮਸ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ I ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਮਿਊ ਨੋਟ I। ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, B ਤੇ DL ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 0 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ A ਡਾਟ B ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ, AB cos ਥੀਟਾ, ਥੀਟਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 0, ਤਾਂ cos 0 1। ਤਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੂਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, B ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ, B ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ DL। ਹੁਣ DL ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 2πr। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, B ਡਾਟ DL। ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਆ, B ਡਾਟ DL। ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਇਕੁਅਲ ਆ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ B ਕ੍ਰਾਸ 2πr ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਮਿਊ ਨੋਟ I। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ, ਮਿਊ ਨੋਟ I ਅਪੋਨ 2πr। ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਿਊ ਨੋਟ ਅਪੋਨ 4π। ਤਾਂ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਤੇ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜੂਗੀ ਮਿਊ ਨੋਟ ਅਪੋਨ 4π ਇੰਟੂ 2I ਅਪੋਨ r। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਡਿਊ ਟੂ ਅ ਲੌਂਗ ਸਟ੍ਰੇਟ ਸੋਲੇਨੋਇਡ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਲ ਲੂਪ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਇਨਸੂਲੇਟਡ ਵਾਇਰ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਟਲੀ ਬਾਉਂਡ ਹੁੰਦੇ, ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਲਗਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਪੇਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਂ ਲਪੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਸਟ੍ਰੇਟ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਇਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਨਸੂਲੇਟਡ ਵਾਇਰ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਉਂਡ ਕੀਤਾ, ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਲਪੇਟੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਆਪਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਨੇ, n ਨੰਬਰ ਟਰਨਸ ਨੇ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ। ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਲਪੇਟ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕਰੰਟ ਕਿੰਨਾ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, I। ਤਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਨੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਰਹੂਗੀ ਅਤੇ ਪੈਰਲਲ ਹੋਊਗੀ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਦੀ ਲੈਂਥ ਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਕਲੋਜ਼ਡ ਪਾਥ ABCD ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ABCD ਪਾਰਟ ਲੈ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਪਾਥ ਦੇ ਲਈ AB ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਾਰੀ, ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਆ L, ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ N, ਕਰੰਟ ਕਿੰਨਾ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ I। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ NLI। ਫਿਰ ਐਂਪੀਅਰ ਸਰਕੂਟਲ ਲਾਅ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਮਿਊ ਨੋਟ NLI, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕੂਟਲ ਲਾਅ ਨੇ ਕੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, B ਡਾਟ DL ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ, ਮਿਊ ਨੋਟ I। ਤਾਂ I ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਟੋਟਲ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ NLI, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਊ ਨੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ABCD ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਪਾਥ ਡਰਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਲ ਪਾਥ ਦੇ ਲਈ। ABCD ਹੋਲ ਪਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ A to B, ਦੈਨ B to C, C to D, D to A। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ BC ਤੇ AD, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, AB ਦੇ ਅਲੋਂਗ। ਇੱਥੇ AB ਤੇ CD ਕਿਵੇਂ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰਲੀ। ਤਾਂ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 90 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ cos 90 0, B ਡਾਟ DL ਅਲੋਂਗ ਪਾਥ B to C ਐਂਡ D to A, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ 0। ਹੁਣ ਇਸ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲੈਂਥ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂਗੀ 0। ਇਸੇ ਕਰਕੇ B ਡਾਟ DL ਅਲੋਂਗ ਦੀ ਪਾਥ C to D, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ 0। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ, ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਈ B ਡਾਟ DL ਫਰੋਮ A to B, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ A to B ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੇਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। B ਤੇ DL ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣੂਗਾ ਫਿਰ 0 ਡਿਗਰੀ। cos 0 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1,
b ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਆ ਤਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਤਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ dl ਦੀ। ਤਾਂ dl ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਦੀ ਲੈਂਥ ਦੇ ਇਕੁਅਲ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਕੈਪੀਟਲ L। ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, bl ਦੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨਾਲ। ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ bl ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਊ ਨੋਟ nl i। l ਦੇ ਨਾਲ l ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ b ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ, ਮਿਊ ਨੋਟ ni। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਦੇ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹਾਫ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਹਾਫ ਮਿਊ ਨੋਟ ni। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਡਿਊ ਟੂ ਆ ਟੋਰਾਇਡਲ ਸੋਲੇਨੋਇਡ। ਟੋਰਾਇਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੋਰਾਇਡਲ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਇੱਕ ਐਂਕਰ ਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੈਟੈਲਿਕ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਦੇ ਲਈ। ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸੂਲੇਟਡ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਪੇਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਾਉਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਂਕਰ ਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਟੈਲਿਕ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਬਾਉਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਸ ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ I ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਰਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ R। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ, ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ n ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਨੇ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ ਇਸ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਪੇਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਬਾਉਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਰੰਟ ਕਿੰਨਾ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ I। ਤਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸੇਮ ਹੋਊਗੀ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰਿੰਗ ਦੇ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰ ਹੋਊਗੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਲੋਂਗ ਦੀ ਟੈਂਜੈਂਟ। ਐਂਪੀਅਰ ਸਰਕਟ ਵੱਲੋਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, b ਡਾਟ dl ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਲ ਪਾਥ ਲਈ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ, ਮਿਊ ਨੋਟ ਇਨ ਟਾਈਮਸ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਰਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ। ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲਾ I ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ n ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਸੀਗਾ 2π, ਤਾਂ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ R। ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਫਿਰ ਕਰੰਟ ਦੀ, 2πRn। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਕਰੰਟ ਹੋ ਗਿਆ 2πRn। ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ n ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, I। ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ I ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ I ਟੋਟਲ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ B ਤੇ dl ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ b ਡਾਟ dl ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, b dl। ਫਿਰ cos ਥੀਟਾ ਦੇ ਇਕੁਅਲ, ਥੀਟਾ ਕਿੰਨਾ 0, cos 0 ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 1 ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ b dl। ਫਿਰ ਚੇਂਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੈਂਥ ਦੇ, ਤਾਂ dl ਹੁਣ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਦੇ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 2πr। ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ b ਡਾਟ dl ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਪਾਂ b ਡਾਟ dl ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਦਿਓ। b 2πr ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਮਿਊ ਨੋਟ ਇਨਟੂ ਕਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ 2πRn I। ਤਾਂ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਨੈਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ, b ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਿਊ ਨੋਟ ni। 2πr ਆਪਸ 'ਚ ਕੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।